Glory to God in the highest. Today's topic is helping the poor is a command. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one good Bible verse from the book of Deuteronomy, chapter 15, verse 11. For the poor will never cease to be in the land. Therefore, I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to a needy and poor in your land. The command which God gave to the Israelites about 3,400 years ago through Moses to help the needy and poor is still applicable to the entire humanity, as God is the same yesterday, today, and tomorrow. This is a big challenge to all in my observation. Each time we help the poor, God is honored a lot. At the same time, we get blessed in many ways too. If we are able to help the poor and we ignore them purposely, there will be negative effects in our life. Helping the poor gives us the privilege to enter the kingdom of God along with other rewards. Let us think about our status in front of God in helping the poor. In the book of Proverbs, chapter 14, verse 31, it says, whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him. In the book of Leviticus, chapter 19, verse 15, it says, do not pervert justice. Do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. In the book of St. Matthew's Gospel, chapter 19, verses 16 to 34, we read about the story of the rich young ruler. A rich young ruler came to Jesus and asked him what he should do to obtain eternal life. Jesus told him that he should follow the commandments to enter into eternal life. Then Jesus explained to him some of the commandments. The young ruler claimed that he had been already keeping the commandments. He wanted to know what he was lacking in his actions. In verse 21, Jesus said to him, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. As the young man heard this from Jesus, he went away grieving, as he owned much property. In verses 23 and 24, Jesus said to his disciples, truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. The Bible teaches us that helping the poor is not just a good thing to do, but it is also a command from God. When we help the poor, we are not only helping them, but we are also honoring God. This explains that the easiest way to enter into eternal life is to follow the commandments of God and sell our properties and give to the poor. It is not that easy to do. The question is, how many of us can do it? I have personally noticed many people who own much property who have become really old and who have not sold any property to distribute to the poor. Once they die, someone who may be rich or who does not deserve that property may lavishly enjoy or waste that money without giving to the poor. When there are millions of poor people suffering all over the world, how can we expect the
owner of the properties gain eternal life easily? We have to think about it. This is something we all have to think seriously. I'm trying to tell others about it, but people do not seem to pay much mind. According to what we did, we really sold whatever properties available and gave it to the poor and still giving until we cannot do it anymore. That's our principle. Let's see what are the protocols Jesus said about helping the poor. 1. Give to those who cannot repay. In Luke's Gospel, chapter 14, verses 13 and 14, Jesus said, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. Jesus said, but when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. 2. Help the poor in secret. In St. Matthew's Gospel, chapter 6, verses 3 and 4, it says, but when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. 3. Give to the poor as if you are giving to Jesus. At the last judgment, Jesus will judge according to our deeds. Jesus said that everything we do to the poor, we do it to Him. So in Matthew's Gospel, chapter 25, verses 35 and 36, it says, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. In St. Matthew's Gospel, chapter 25, verse 40, it says, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. 4. Give generously without a grudging heart. In the book of Deuteronomy, chapter 15, verse 10, it says, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Now let's see what are the rewards of helping the poor. 1. We obtain treasure in heaven. Luke's Gospel, chapter 12, verse 33 says, see your possessions and give it to charity. Make yourselves money belts which do not wear out, an unfailing treasure in heaven, where no thief comes near nor moth destroys. 2. Helping the poor atones for sins. In the book of Sirach, chapter 3, verse 30, it says, water quenches a flaming fire, and alms atone for sins. 3. God will repay those who help the poor. St. Luke's Gospel, chapter 6, verse 38 says, give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. In Proverbs, chapter 19, verse 17 says, one who is gracious to a poor man lends to the Lord, and he will repay him for his good deed. 4. A charitable person will be blessed. Proverbs chapter 14, verse 21 says, he who despises his neighbor's sins, but happy is he who is gracious to the poor. Acts chapter 20, verse 35 says, Luke quotes the words of Jesus there. It is more blessed to give than to receive. In the book of Proverbs chapter 22, verse 9 says, he who is generous will be blessed, for he gives some of his food
to the poor. Jeremiah chapter 22 verse 16 says, He defended the cause of the poor and needy, and so all went well. Is that not what it means to know me? Declares the Lord. 5. God will be pleased. In Hebrews chapter 13 verse 16 says, And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Now let's see what are the negative effects of not helping the poor. 1. Our cry will not be answered by God. Proverbs chapter 21 verse 13 says, He who shuts his ear to the cry of the poor will also cry himself and not be answered. 2. The love of God will not be in that person. 1 John chapter 3 verse 17 says, But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? 3. Not helping the poor is a sin. One of the sins of Sodom and Gomorrah was not helping the poor. Ezekiel chapter 16 verse 49 says, Now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and needy. 4. Not helping the poor brings curses. Proverbs 28 verse 27 says, He who gives to the poor will never want, but he who shuts his eyes will have many curses. Let's see what is a pure religion. In the book of James, in the epistle of James, chapter 1, verse 27, it says, Religion that God, our Father, accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. In conclusion, dear brothers and sisters in Jesus Christ, it is a command of God to help the poor. To help the poor, we don't have to wait until we get really rich. If we can make our both ends meet, we should put away some money for the poor on a regular basis. Always there are poor people everywhere. We should not ignore the call of the poor. The money we waste on luxury should go to the poor. There are unclaimed properties and bank accounts all over the world because the owner is either old or dead. Those who are really old should sell their extra properties and help the poor before they become disoriented or dysfunctional. If we don't do that, we will not easily inherit the eternal kingdom with God in heaven. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to realize that helping the poor is a command of God and to do charities to the poor for the rest of their life in order to live peacefully with God in eternity. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 15:11. ദരിദ്രൻ ദേശത്ത് അറ്റുപോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ദേശത്ത് അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ കൈ മനസ്സോടെ തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 3400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ച ഒരു വചനമാണിത്, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ വചനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഇന്നും മാനവരാശിയോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഇന്നും മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ദൈവം
ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരുവൻ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഈ വചനം ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ. ഓരോ സമയം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനേക തരത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാൻ മാർഗമുണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അനേകം വിപരീത ഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കാം. മാത്രമല്ല പല പ്രതിഫലങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നോക്കാം, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:31 പറയുന്നു, എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു, ദരിദ്രനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന്. ലേവ്യ പുസ്തകം 19:15 പറയുന്നു, ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം ചെയ്യരുത്, എളിയവന്റെ മുഖം നോക്കാതെയും വലിയവന്റെ മുഖം ആദരിക്കാതെയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കണം എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:16 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ധനവാനായ ഒരു പ്രമാണിയുടെ കഥ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആ ധനവാനായ പ്രമാണി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, നീ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം അനുസരിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമാണങ്ങളെന്ന് യേശു വിശദീകരിച്ച് ആ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ അനുസരിച്ചും ആചരിച്ചും പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അറിയണമായിരുന്നു അവനിൽ എന്തു കുറവാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചത്. അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ആ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു, സൽഗുണപൂർണൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർ കൊടുക്കുക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും, പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് യേശുവിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. കാരണം ഒത്തിരി സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് നീങ്ങിപ്പോയത്. എന്നാൽ അത് വിറ്റതായിട്ടോ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതായിട്ടോ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:23-24 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ധനവാൻ ദിവ്യരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് വെറും ഒരു സൽപ്രവൃത്തി എന്നത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയും കൂടി ആണെന്നാണ്. നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും സഹായം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ ഓരോ സമയം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, സ്വർഗരാജ്യ അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനി എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനേകം ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്വത്തുക്കളും വീടുകളും ലാൻഡും പണവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും വളരെയധികം പ്രായമായിട്ടും ആ പണമൊന്നും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല. ആ വസ്തുക്കളൊന്നും വിൽക്കുന്നില്ല. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അനേകർ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ പണമുള്ളവരോ അല്ലാത്തവരോ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വെറുതെ ലാവിഷായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവർക്ക് അവകാശമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. വിൽക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വിറ്റ് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി
ആയുസ്സുള്ള എത്രയും കാലം, സുബോധമുള്ള എത്രയും കാലം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ തോന്നിയത്. ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല, ഇതിന് ഒത്തിരി കോൺസിക്വൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് വചനത്തിൽ നിന്നും നോക്കാം. 1, നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കുക, അവരെ സഹായിക്കുക. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14:13-14 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നീ വിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, കുരുടന്മാർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുക. എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും, നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് വകയില്ലല്ലോ. നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ഉണ്ടാകും എന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുക. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:3-4 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന് വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടങ്കൈ അറിയരുത്, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന്. 3, യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് യേശു അന്ത്യവിധിയിൽ വിധി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:35-36 വചനം പറയുന്നു, എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു, ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു, ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു, നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു, രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു, തടവിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:40 പറയുന്നു, രാജാവ് അവരോട്, എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളമല്ല എനിക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. 4, പിറുപിറുപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ ആർക്കും ദാനം ചെയ്യരുത്. നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 15:10 പറയുന്നു, നീ അവന് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ, കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനം തോന്നരുത്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും സകല പ്രയത്നത്തിലും അത് നിമിത്തം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന്. ഇനി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റെന്ത് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 1, സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപം കിട്ടും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 12:33 പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ കൊടുപ്പിൻ, കള്ളൻ അടുക്കുകയോ പുഴുകെടുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്വർഗത്തിൽ പഴകിപ്പോകാത്ത മടിശീലുകളും തീർന്നു പോകാത്ത നിക്ഷേപവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന്. 2, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടും. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 3:30 പറയുന്നു, ജലം ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ കെടുത്തുന്ന പോലെ ദാനധർമ്മം പാപത്തിന് പരിഹാരമാണ് എന്ന്. 3, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:38 പറയുന്നു, കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:17 പറയുന്നു, എളിയവനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു, അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ പകരം കൊടുക്കും എന്ന്. 4, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:21 പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു, എളിയവരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ ഭാഗ്യവാൻ. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 20:35 പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ വചനം വിശുദ്ധ ലൂക്ക കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമെന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:9 പറയുന്നു, ദയാ കടാക്ഷമുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, അവൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് അഗതിക്ക് കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന്. ജെറമയ്യ 22:16 പറയുന്നു, അവൻ എളിയവനും ദരിദ്രനും ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുത്തു, അന്ന് അവന് നന്നായിരുന്നു, ഇതല്ലയോ എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളത് എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. 5, പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13:16 പറയുന്നു, നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത്, ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. ഇനി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിപരീത ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? 1, നമ്മുടെ കരച്ചിൽ
കരച്ചിലിന് ദൈവം മറുപടി തരികയില്ല. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 21:13 പറയുന്നു, എളിയവന്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവി പൊത്തിക്കളയുന്നവൻ താനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന്. 2, ദൈവസ്നേഹം അവനിൽ കാണുകയില്ല. 1 യോഹന്നാൻ 3:17 പറയുന്നു, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന് മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും? 3, പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാതിരുന്നാൽ അത് പാപമാണ്. സോദോം ഗൊമോറ ചെയ്ത പാപത്തിൽ ഒന്നാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. എസെക്കിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 16:49 പറയുന്നു, നിന്റെ സഹോദരിയായ സോദോമിൻ്റെ അകൃത്യമോ ഗർവവും തീൻപുളപ്പും നിർഭയ സ്വൈര്യവും അവൾക്കും അവളുടെ പുത്രിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും അവൾ സഹായിച്ചതുമില്ല എന്ന്. 4, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ശാപം വരുത്തിവെക്കും. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:27 പറയുന്നു, ദരിദ്രന് കൊടുക്കുന്നവന് കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല, കണ്ണ് അടച്ചു കളയുന്നവനോ ഏറിയൊരു ശാപം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഇനി എന്താണ് കറയില്ലാത്ത മതം? യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 1:27 പറയുന്നു, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാത്തവണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നുവെന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, യേശുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു മുതലാളിയായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ അത്ര എളുപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്പം പണം മാറ്റിവെച്ച് എന്നേക്കുമായി നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം. എത്ര ചെറിയ തുകയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവമാണ് അത് പൊലിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർ എന്നും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ നിലവിളി നമ്മൾക്ക് നിരസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് ദൈവം സഹിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന പണമുണ്ട് മാത്രം മതി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ. എന്തുമാത്രം പണം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടിയായും വീടുകളായും ഒക്കെ അനേകര് ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പണവും പ്രോപ്പർട്ടികളുമുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി പ്രായമായി കാണും, ഒരുപക്ഷെ അവർ മരിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും നമ്മുടെ സർവ്വ ഫങ്ഷനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കും, സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അത് ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായി ഇനിയുള്ള കാലം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന സത്താരുക്കളാകുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.